नमस्कार मु सुभाष स्वागत करुच्ची आज खबर को। आज हूँ जानुआरी 13 तारिख मंगलवार। आपण मान आसी सारा दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर, तेणु वीडियो को शेष आए देखूँ। आपणकर भल पाइबा दे वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता सहित जदि आम चैनल को नुआ कर तेज सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु। एवं आसतु जानिबा सारा दिन गुरुत्वपूर्ण खबर विषय। प्रथम खबर आसिला जे राज्यवासी को बड़ उपहार देले मुख्यमंत्री, कले एपरी एक बड़ घोषणा। राज्यर सड़क सुरक्षा और विकास क्षेत्र में आज एक ऐतिहासिक दिन। सारा राज्य में एवं जातीय सड़क सुरक्षा मास पालित होता बेले आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सड़क सुरक्षा पाई अनेक जुगान्तकारी पदक्षेप नहीं। या सहित राज्य राजधानी कायाकल्प हैला भली दुईटी गुरुत्वपूर्ण प्रकल्पर शिलान्यास करिसेंती। लोकसेवा भवनर कन्वेन्शन हॉल रे एक कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री राज्य और देश में बढ़ुवा सड़क दुर्घटना जोगु गभीर दुख प्रकाश करने सहित समस्त को सड़क सुरक्षार नियम पालन करने आह्वान देइछंती। या सहित मुख्यमंत्री कहते जे सड़क सुरक्षा पाई राज्य सरकार 4टी ई को पालन करने उपर गुरुत्व दिंतु। सेगुड़िक है ई रे एजुकेशन बा शिक्षा, सेकेंड ई हूँ एनफोर्समेंट बा नियमर कड़ाकड़ी अनुपालन, थर्ड ई हूँ इंजीनियरिंग बा जोगाजोगर भित्तिभूमि और जानवाहन में उन्नत इंजीनियरिंग विद्या प्रयोग करी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने, एवं फोर्थ ये हूँ इमरजेंसी बा जरूरी समय तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने। तेणु यह 4टी नियम को कड़ाकड़ी पालन करने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यवासी को आह्वान देइछंती। परवर्ती खबर आसला जे माँ को संपत्ति रे कहार अधिकार रहिबो। आपण मान तो निश्चय जानिथिबे जे जणे पिता किंबा जेजेबापांकर संपत्ति किपरि बंटा जाए ता आपण समस्ते जानिछंती। साधारणतः संपत्ति से नाँ थाए आउ से अनुसार बंटा जाए, किंतु जदि संपत्ति माँ को नाँ थाए तेबे संपत्ति को क्या बंटा जाए? माँ को संपत्ति उपर कहार अधिकार अच्छी? विशेषज्ञ कहवा अनुसार जे माँ को संपत्ति स्वयं अर्जित किंबा से उत्तराधिकारी कि नुहे ताहा उपर निर्भर करे। तबे एने हिंदू सक्सेसन एक्ट बा उत्तराधिकार आईन कौन कहूची? हिंदू सक्सेसन एक्ट अनुजाई एथारे किछि गुरुत्वपूर्ण नियम दि जाइछि जहाकू पालन करने को निहाती पड़िबो। प्रथम नियम, जदि माँ निजे संपत्ति अर्जन करिथिबे चाकरी करिके हो कि जेकोसी उपाय हो, जदि माँ तांको पैसा घर किणिजिबे किंबा उपर भाव में किछि केही पाइथिबे तेबे से यार संपूर्ण भाव मालिक अटंती। जदि माँ एक इच्छापत्र लिखिथिबे तेबे संपत्ति से इच्छापत्र नामित व्यक्ति को दियाजिबो। से तांकर इच्छा अनुसार जेकोसी व्यक्ति को केवल गोटे पुओ हो किंबा गोटे झी हो किंबा जेकोसी बाहर व्यक्ति हो तांकर संपत्ति को दे पारिबे। जदि माँ इच्छापत्र बिना मृत्युवरण करती तेबे हिंदू उत्तराधिकारी आईन धारा 15 अनुजाई से संपत्ति को तांकर जेतिकी संतान थिबे समस्त की समान भाव में बांटी दियाजिबो। इच्छापत्र नथिबा क्षेत्र में प्रथम होउची जदि माँ इच्छापत्र छाड़ी नाहांती तेबे संपत्तिर अधिकार केमिति हेबो? प्रथम हकदार कि हेबो ना पुओ झीओ, से बाहा हुंतु किंबा अविवाहित हुंतु एवं स्वामी। संपत्ति एही 3 जनक मध्य समान भाव में बंटा जिवो, पुओ झीओ एवं स्वामी मध्य। जदि से जड़े पिला मरी जाइछि तेबे पिलामानक सेमानक अंश पाइबा पई हकदार मध्य हेबे। द्वितीय हकदार होउछन्ति जदि कोनोसी स्वामी किबा संतान नथांती तेबे संपत्ति स्वामीकर उत्तराधिकारी ही दियाजिबो। तृतीय अधिकार हेउछि जदि उपरोक्त मध्य केही नथांती पुओ झीओ कि स्वामी तेबे माँकर पितामाता को सेमानकर संपत्ति दियाजिबो। चतुर्थ अधिकार हेउछि माँकर पितांकर उत्तराधिकारी एवं पंचम अधिकार माँकर माँक उत्तराधिकारी। तेबे ए विषय नै कि झीओंकर मध्य अधिकार रहिछि। समाज आम कौन देखुचे प्रायतक धारणा रही जे विवाह पर झीर माँ को संपत्ति उपर अधिकार शेष हो जाए। आईनगत भाव में झील मान पुओ मान परी माँ को संपत्ति समान अधिकार अच्छी। तेबे से विवाहित हुंतु किंबा विधवा हुंतु जदिओ माँ तांको पिता बा अजांग ठारू संपत्ति उत्तराधिकार पाइथिबे तेबे सेथिरे झीर मध्य समान अधिकार रही। जदि माँ तांको स्वामी किंबा ससुरंग ठारू संपत्तिर उत्तराधिकारी भाव में पाइथिबे एवं इच्छापत्र बिना मृत्युवरण करिथिबे तेबे संपत्ति तांको स्वामीकर उत्तराधिकार को फेरी जाए। तथापि जदि संपत्ति तांकर माता पिता बा बाप घर ठारू उत्तराधिकार भाव में मिलिथिबो तेबे यह तांकर पिता उत्तराधिकार को जीवो जदि तांकर कोनोसी संतान संतति नथिबे। परवर्ती खबर आसिला जे पोस्ट ऑफिस रे नेकी पोस्ट ऑफिस रे बाहर एक स्वतंत्र योजना जेउठी आपण टंका रखिले ता होई जीवो डबल। आ मात्र 1000 टंकार आरंभ होउची स्कीम। पोस्ट ऑफिस रे संचय योजना एक सुरक्षित निर्भरयोग्य एवं दीर्घकालीन निवेश योजना जहाँ सरकार द्वारा निश्चित भाव में स्थिर रिटर्न प्रदान करे। जदि आपण विपद बिना आपणकर टंका वृद्धि करने चाहते तेबे यह एक बुद्धिमान पसंद हो पारे। तेबे पोस्ट ऑफिस संचय योजना माध्यम एक योजना अच्छी जहाँ आपण टंका को डबल करदेव। हाँ आज्ञा,
ଏହି ଯୋଜନାକୁ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ବା KVB ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜମାର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନିବେଶ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା 115 ମାସ ବା 9 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଡବଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେବେ KVB ଆକାଉଣ୍ଟ କିଏ ଖୋଲିପାରିବ? ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାମରେ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ସର୍ବାଧିକ 3 ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏକ ମିଳିତ ଏ ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ଜମାକାରୀ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଥିବା ଜମାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ B ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଜମାକାରୀ କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିଥିବା ଜମାକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଡାକଘରର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଧିକୃତ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯିବ। 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଜଣେ ନାବାଳକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆକାଉଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧାକୁ ସାଧାରଣତଃ ମେଜର ମାଇନର ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନିବେଶ ସୀମା ଏବଂ ସୁଧହାର କେତେ ରହୁଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାର ଗୁଣିତକରେ ଯେକୌଣସି ରାଶି ଜମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଜମାର କୌଣସି ହେଲେ ସୀମା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7.5% ବାର୍ଷିକ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରିକି ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରିକର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଏକ KVB ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପରିପକ୍ୱତା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ଲେଜେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜବତ କରାଯାଏ କିମ୍ବା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାହା ଅକାଳ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଲୋକସେବା ଭବନ ବଦଳିଯିବ। ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ନୂଆ ବିଧାନସଭା। ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନଟି 71 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିନିମନ୍ତେ 3623 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ରହିବ ଭୂତଳ ପାର୍କିଂ। ଏନେଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇସାରିଛି। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲରେ ଜାତୀୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ବିଶାଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 102 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକୁଳିବେ ସହରବାସୀ। ବଦଳିବ ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାର ରୂପରେଖ। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ 952 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଜୟଦେବ ବିହାର, କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ, ଡମଣା ଛକ, କିଟ୍ ଛକରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରେ ଏକ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କେବୁଲ ଷ୍ଟେ ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ପରିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 22,410ଟି ଗଛ ଲଗାଯିବ। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଟ 6,701 କୋଟି ଟଙ୍କାର 71ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଆଉ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଭାରତଠାରୁ ପଙ୍ଗା ନେବା। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଲା କ୍ଷତି। ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ ଉପକରଣ କମ୍ପାନୀ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରେ। BCCI ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରି KKR ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରେହମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ କିଟ୍ ନିର୍ମାତା SG ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ଚୁକ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଧିନାୟକ ଲିଟନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରିଥିବା ଏହି SS କମ୍ପାନୀ ତାର ଚୁକ୍ତିକୁ ନବୀକରଣକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିମାନେ କେବଳ କ୍ରିକେଟ କିଟ୍ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାୟୋଜକତାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱର କ୍ଷତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କେବଳ SG ନୁହେଁ, ବରଂ ସରିନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହିମି ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହିତ ଏହି SS କମ୍ପାନୀର ଚୁକ୍ତିନାମା ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଚୁକ୍ତିନାମା ନୁହେଁ, ବରଂ ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା
ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନାରେ 21ଟି କିସ୍ତି ସଫଳତାର ସହିତ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଶି ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ, ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ। ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ 22ତମ କିସ୍ତି ଡିସେମ୍ବର ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ। ତଥାପି ପୂର୍ବ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି। ସାରା ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ବଜେଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଲେଖାଏଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଆସିଲା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ନେଇ। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ କଳିରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାରୁଛି ଫୁଟାଣି, ଆଇସିସିକୁ ଦେଲା ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଝିରେ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ଦେଶରେ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଆଇସିସିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଆଗକୁ ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କି ବାଂଲାଦେଶ ସଫାସଫା ମନା କରିଛି କି ସେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି ଯେ ଭାରତ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳିବ। 2026 ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ଟି20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ 4ଟି ଲିଗ୍ ମର୍ଚ୍ଚା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ 3ଟି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳାଯିବାର ଥିଲା। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅନୁରୋଧକୁ ଆଇସିସି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପଠାଇବ କି ନାହିଁ, ଏନେଇ କୌଣସି ଖବର ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଆଇସିସିକୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଯେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶର ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ। ତଥାପି ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦରମାରୁ ପିଏଫ୍ କଟୁଥିଲେ ପାଇବେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା। ତେବେ ଏହା କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ପିଏଫ୍ରୁ କଟୁଛି। ଅଧିକାଂଶ କର୍ମଚାରୀ ଦରମା ଜମା ହେବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ କାଟି ନିଆଯାଉଛି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବସର ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଜମା ନୁହେଁ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା କବର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପିଏଫ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଜମା ଭାବରେ ଭାବିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ଏକ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ମାଗଣା ଜୀବନ ବୀମା ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପୃଥକ ଆବେଦନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ରିୟ ପିଏଫ୍ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁବିଧା ଇପିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଜମା ଲିଙ୍କ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଇପିଏଫ୍ ଏବଂ ଇପିଏସ୍ ପରେ ତୃତୀୟ ବୃହତ ଲାଭ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ବୀମା ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା କଭର ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଭାରତ ଆସିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମନା ପଡ଼ିଗଲା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସିପାରନ୍ତି ଭାରତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଭାରତରେ ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହି କଥାର ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତର କିଛି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କଥା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଜିଓ ଗୋର୍ ନିଜର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜର ଗତ ଭାରତ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 1-2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ତାଙ୍କୁ ଗତ ଯାତ୍ରା ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଥିଲି ଏବଂ ଯେବେ ଆମେ ନୂଆବର୍ଷର ଠିକ୍ ପରେ ଡିନର କଲୁ ତ ସେଠାକୁ ଆସିବାର ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭବ ଓ ଭାରତର ମହାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧୁତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଶା ଯେ ଆଗାମୀ 1-2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ଆସିବେ। ଏବେ ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହି ଦେଶ ସହ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି କଲା ଭାରତ। ଚାଇନା ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଶୁଣିଲେ ହୁଡ଼ିଯିବ ହୋସ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 75I ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତ ପାଇଁ 6ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗୁପ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନିର୍ମାଣରେ ଜର୍ମାନୀ ସହାୟତା କରିବ। ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ମାଗାଜନ ଡକୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ
ଥାଇସେନ୍ ଗ୍ରୁପ ମାରିନ୍ ସିଷ୍ଟମ ବା ଟିକେଏମଏସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 8 ବିଲିୟନ ବା 72,000 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏହି ମେଗା ଡିଲ୍ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପଲସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ବିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ତଳେ ରହିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏହି ଉନ୍ନତ ଏଆଇପି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏପରି ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଚାହୁଁଥିଲା ଯାହା ଗୁପ୍ତ, କମ୍ ଶବ୍ଦଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏଡ଼େଇ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁବିଧା ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜି ସାରା ଦିନର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି। ନମସ୍କାର।